انتوا جاهزين علموني. ها؟ انتوا جاهزين علموني. زارة دخلي دخلي. ها؟ ايوا جلستوا كاملين. دخلي دخلي دخلي. راك بلاصه. قلنا بدو. هذه كلمة كنت لي نرتجلها أنا بالحسانية، ذاك هو اللي نعرف، وكان لي يقراها الحسين والحمود بالعربية والكوري والإسماعيلي بالفرنسية. يا غير ذا عادل فجر، وأنا من نزولي من الطائرة كيف تعرفوا نحن في معركة مع قوات ياسر مدججة بالسلاح، وكنا واسين عنها اللي تقدر تتبارك مع الإرهابيين، والله مع عصابات دروب، والله العصابات اللي مشبكة في الدولة تنهبها من الموظفين وشركائهم رجال الربا اللي يقولوا رجال الأعمال. كنا بعض واسين عنها هذه القوات، شفنا بعض، شفتوا انتم الموريتان هذه القوات مديورالو تحت ظل هذا النظام، لا تكافح الشعب وتكافح الناس اللي يدوروا مصلحة الشعب ومصلحة الوطن. ومن كينا وفينا من المعارك المتعددة اللي عدنا من طريق المطار، في طريق المطار من عند المطار إلين دبي بيكا راجعوا عنا ضرب. مزارهم مزربين بالدار. قالوا قاعد هم مزربين بالمنزل. ذاك مزنا لين شو عليه يا غير ذاك الرسالة اللي ندور انا الموريتانيين اللي مجتهد عليها، كنت نقولها لهم راجعوا اجتهاد مشيها الموريتانيين كامل. هذه الرسالة دي اقراها بعد قاع بالعربية. ماك شو 11 يونيو اللي في التواسعين يقراها مازال يوم 11 خالد، ذاك عندنا يوم 12، هي تاريخ 18 يونيو 2025. رسالة بمناسبة عودتي إلى نواكشوط بعد زيارات قمت بها الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا وأوروبا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا بالزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العظيم. إخوتي الموريتانيون، أخواتي الموريتانيات، أتحدث إليكم اليوم كمواطن من هذه الأرض، لا كسياسي يلتقي بأنصاره ومؤيدي. أتحدث إليكم كموريتاني آمن منذ شهقته الأولى بهذا الوطن الممتد كجراحنا النازفة عبر شاطئ المحيط إلى ضفة النهر، إلى السهول والوديان والكثبان والتلال، إلى الهضاب والجبال. أنا قادم لتوي من زيارة قادتني لبلدان لممت شتات من هجرهم وطنهم
وطننا حين أصبحت الحكامة تتشكل من أصناف الظلم والحيف وانعدام الأمل، وأضحى التعسف وجبة تفرض يوميا على كل الموريتانيين. هناك في البلدان التي زرتها هناك مع ذلك الشتات في تلك الوهاد النائية استمعت لمئات القصص من مواطني المغتربين، تختلف في التفاصيل. هذه القصص تختلف في التفاصيل وتتفق في الأسباب والنهايات. مواطني الأعزاء، في المهجر وداخل بلدنا المختطف المنكوب أجدني مطوقا بجميل عهدكم وطيبة سريرتكم. حينئذ صرت أشعر بثقل المسؤولية عندما اتفقتم جميعا في أمريكا الشمالية ومختلف دول أوروبا وهنا أنني أمثل أملكم الوحيد في غد يطلع لإنقاذ الموريتانيين من الغرق الوشيك والمحاق، من الغرق الوشيك والماحق والمتسلسل والمتلاحق، تلاحق وتسلسل الأحكام الفاسدة المفسدة منذ عقود. إنه الغرق في طوفان تزوير الضمائر والشهادات والكفاءات، تزويرهم وتزوير الامتحانات والرتب والترقيات والعمولات والصفقات والسلع والأدوية والرؤساء والعمد والنواب. إنني أمثل النفير عسانا نتدارك بلادنا التي هي بلاد باتت تتخبط في وحل المخدرات وتبييض الأموال وتسويد سمعة الدولة والتيه المختلق كنمط حكامة وتفرقة وإضعاف للحمة الشعب في أتون حزازات القبلية والفئوية والعرقية والعنصرية. أيها المواطنون الأفاضل، قريبا بعون الله وبفضل إيمانكم بمشروعنا المخلص وبعزيمتي شخصيا ستحققون ما تصبون إليه من قطيعة مع أدران الماضي المتخلف وما تحلمون به من حق وعدل ومساواة ونماء لبلدنا ووحدة لشعبنا في الداخل والخارج. إنه التغيير العادل والواعي الذي سيستفيد منه الجميع بدون أي استثناء. إنه التغيير الذي دقت ساعته لنفتح صفحة جديدة من التاريخ حيث يسود القانون والإنصاف والأمن والبناء والعصرنة والاستقرار. شكرا لكم موريتاني، شكرا لكل موريتاني آثر أن يقطع المسافات البعيدة ويترك عمله ومسؤوليته من أجل استقبالنا، خاصة اللي قبلوا يسهروا الليلة كاملة هذا الوقت، ليلة كاملة سهر بعد الصبح. شكرا لجاليتنا في أمريكا الشمالية وأوروبا، شكرا للحاضرين والمحضرين لهذا اللقاء، والشكر موصول للموريتانيين الذين يرقبون تحركاتنا من أجلهم ويتابعون عن بعد وفي كل مكان كل خطوة نخطوها نحو التغيير الإيجابي الذي بات على الأبواب. النص الفرنسي نفس الرسالة.
Bon, comme vous le savez, j'avais préparé un message pour les Mauritaniens à l'occasion de mon retour au pays. C'est que toi, je devais le lire hier, 11 juin, mais malheureusement, depuis 10 heures de temps, nous sommes dans la route entre l'aéroport de Nouakchott et les touristes de Pékin. C'est toi, Anna. C'est toi. Aïe, aïe. دخلت يوم وراجع Bon, depuis 10 heures de temps, on fait l'effort de dépasser les barrages des militaires, des gendarmes et des policiers armés jusqu'aux dents qui ont été mandatés pour nous empêcher, pour m'empêcher d'avoir un contact avec les populations qui m'accueillaient. C'est une drôle d'entreprise. Mais en tout cas, elle dénote de la faillite de ce système, de sa lâcheté, la lâcheté de la bande qui nous gouverne. Ils nous sont sans dignité et ne sont pas loyaux à leur propre loi. Ils ont dit que les règles du jeu, que c'est la démocratie, et ils ont posé eux-mêmes les règles du jeu de manière unilatérale. Mais ils ne peuvent même pas respecter ces règles du jeu face à nous dans la concurrence. Ils sont si faibles qu'ils usent des moyens les plus inattendus, les plus ridicules, les plus honteux comme maintenant. Ils ont dit que c'est dans la loi mauritanienne interdit que les populations accueillent une personne autre que le président. Mais je leur ai dit qu'il n'est pas président, que c'est moi le président. Moi qui est élu. Il n'est pas élu. Même si cette loi est drôle. Bon, 10 heures de temps, alors qu'on pouvait faire le trajet en une demi-heure. Avec toute la mobilisation, mobilisation digne d'une mobilisation dans une guerre contre une armée organisée. Mais on reviendra sur tout ça. En tout cas, les messages que je vous avais réservés devaient être lus en français par Coris Neighbor, devaient être lus en arabe par Hussein Hamoud. Moi, je devais l'improviser en Hassania. C'est ma langue de prédilection. Maintenant, je l'ai lu en arabe et je vous le lis en français. Bon message à l'occasion de mon retour à Nouakchott après une tournée qui m'a conduit aux États-Unis d'Amérique et en Europe. Je cherche d'abord la protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons déjà inscrit dans le Zabour, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Parole véridique d'Allah. Mes sœurs
et frères mauritaniens, je m'adresse à vous aujourd'hui, simples citoyens de la terre, non en qualité de politicien venant à la rencontre de ses partisans. Je vous exhorte, un homme épris de son pays, lequel s'étend comme nos blessures ouvertes de la rive de l'océan aux confins du désert. Je parle aux habitants des villes, des plaines et des vallées, des dunes et les collines, jusqu'aux plateaux et montagnes. Je rentre à peine d'un voyage sous des latitudes lointaines où vivent des compatriotes. Leur propre patrie, la nôtre à tous, les contraint à l'exil. La gouvernance de chez nous ne cesse de produire de l'arbitraire et une perte exponentielle confiance dans les institutions. Ainsi, l'oppression constitue à présent le pain amer de la majorité des Mauritaniens. Chaque jour, le Mauritanien y goûte à son corps défendant. Avec les exilés des terres lointaines, nos compatriotes exilés aux États-Unis et en Europe, j'ai écouté des centaines d'histoires, différentes quant à leurs détails et si similaires par les causes et les récurrences troublantes et les récurrentes tribulations. Chers compatriotes, à l'étranger ici, dans la Mauritanie prise en otage et sinistrée, je me sens lié à vous en vertu de la confiance et de la sincérité. C'est alors que j'ai ressenti la surcharge de la responsabilité lorsque vous avez été unanime en Amérique du Nord et en Europe, et même ici, à me dire vos attentes d'un avenir radieux. Je mesure qu'il s'agit, plus qu'hier, de sauver la population et la société d'un naufrage imminent, brutal et prévisible, à l'image de la fin identique des pouvoirs de corruption, de fraude, de prédation et d'impunité qui nous subjuguent et désespèrent depuis le coup d'État de 1978. J'ai décrit ici la déconfiture en cours dans un océan de falsification des consciences, des diplômes, des compétences, des concours, des grades, des promotions, de la monnaie, des marchés publics, des marchandises, des médicaments, des élus et même de la religion. Tout est falsifié. Devant l'acuité du péril, je prétends incarner le sursaut nécessaire en vue d'endiguer le flot tempétueux du narcotrafic, de la contrefaçon de médicaments et du blanchiment d'argent illicite, toutes variables de désordre dont découle l'irrépressible destruction du crédit de l'État au service d'une gouvernance de l'improvisation mercantile. L'économie du crime en col blanc se perpétue. L'économie du crime en col blanc se perpétue d'abord grâce à la rotation des médiocres, grâce à la rotation rotation tribale de chacun son tour. Grâce à la rotation tribale de chacun son tour. Les discriminations, le racisme et le recyclage permanent des médiocres en ponctuent le fonctionnement. Même sur le sable meuble où rien ne pousse, les médiocres savent cultiver une solidarité compacte face à l'émergence menaçante du moindre mérite. Pour notre bien commun, nous voulons leur accorder un congé définitif.
les conduire à la retraite d'office. Bref, arracher à cette jante parasite les instruments de la nuisance, en l'occurrence le titre, le cachet et la rémunération indue. Leur présence à la tête de l'État, alors que les périls extérieurs se rapprochent de nos frontières, aggrave les conséquences du dysfonctionnement et nous expose à un cercle de vulnérabilité. Chers citoyens, bientôt avec l'aide d'Allah, grâce à votre foi, à notre projet de salut et à la fermeté de ma résolution personnelle, vous réaliserez ce que vous espériez avec impatience, en somme une rupture totale d'avec les archaïsmes hérités. L'avènement de l'égalité, l'élan vers la répartition des richesses et des opportunités, telle se présente la promesse de l'intérêt général. L'effort sera à la fois équitable et lucide et ne tolérera aucune distinction entre les ressortissants de l'intérieur et ceux issus de nos diasporas. Ouvrons ensemble une nouvelle page de notre histoire afin que la primauté de l'éthique, de la sûreté individuelle, de la modernité et de la stabilité devienne la norme et le fondement du contrat global. Merci à chaque Mauritanien ayant parcouru de longues distances au détriment de son travail et de ses engagements, mis par l'aspiration légitime à une communauté de destin désormais aléatoire, en danger d'extinction. Vous savez, les ailes des militaires déguisés en civils à malmener puis compromettre un bien aussi inestimable que l'envie collective de faire société, c'est-à-dire le consentement du gouverné, la reddition des comptes par le gouvernement et l'arbitrage de leur éventuel contentieux à l'ombre de la loi. Voici la pénurie du moment, ce qui nous manque. Nous travaillons dorénavant à ériger sur le sol de nos ancêtres l'abondance des droits, la permissivité générale et l'autonomie des juges. Sans de tels préalables, la République se réduit à un slogan que la succession des jours se chargera de démentir. J'ai dit grand merci aux Mauritaniens d'Amérique du Nord et d'Europe et réitère ma reconnaissance militante aux organisateurs de nos réunions. Le lendemain meilleur est porté. Poursuivons la marche victorieuse. Voilà, je vous remercie.